Northern Province to invite Mr. S. Sanathanan පැමිණීම අපි ගරු කරනවා සියලු දෙනා පුරවැසියන්ගේ ඔබ පුරවැසියන්ගේ මේ කරන දායකත්වය දේශය වෙනුවෙන් ඔබ මේ පැමිණීම අපි ගරු කරනවා Israel Sri Lanka සහයෝගිතා ව්‍යාපාරය ගැන කෙටි හැඳින්වීමක් අපි දැන් ඔබ ඉදිරියේදී තියා සිටිමු Israel Sri Lanka Solidarity Movement is a people-centric movement that brings together every religion, every race, every people group from across the nation, from all 25 provinces. From every district and province, you will have a faithful gathering of people. It's a coming together. So this particular organization, what we choose to today present before you is that every one of you that are gathered here is a very special, vital part of birthing a new Sri Lanka. අද දවසේ ඊශ්‍රායලි ශ්‍රී ලංකා සහයෝගිතා ව්‍යාපාරයේ එය ශාතික ජනතා ව්‍යාපාරයක්. ඔබ සියලු දෙනාම අද දවසේ එක්රැස් වෙලා තිබෙන්නේ කිසිම විදිහකටවත් ආගම් හෝ පන්ති හෝ කිසිම ජාති භේදයකින් තොරව අපි සියලු දෙනාම එක්රැස් වෙලා තියෙනවා මේ අනාර්ග වූ දවසට. අද දවසේ අපි විශේෂයෙන් අපේ ගරුත්වය සහ අපේ කැපකිරීම අපි ප්‍රකාශ කරනවා මහියංගනය සිට පැමිණ තිබෙන අපේම ආදිවාසී නායකයින් අපේම ආදිවාසී උරු වර්ගයේ වන්නිය ඇත්තෝ අපි අද දවසේ අනිවාර්යෙන් ඔබගේ පැමිණීම අපි ගරු කොට සැලකනවා. බොහොම ස්තුතියි. අද දවසේ අපිට මහියංගනෙන්නුත් ආදිවාසීන් මෙතන පැමිණ තිබෙනවා. අපිට මඩකලපුවෙන්නුත් දෙමළ ආදිවාසීනුත් මෙතන පැමිණ ඇත. ඉතින් කිසිම ભેදයකින් තොරව එකමුතුකම අද දවසේ මේ අනාර්ග වූ දවසේ අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. We have precious natives that have come all the way from Mahiyangana. We also have precious Tamil natives that have come from Battikal district. And for all who are gathered here, we want to thank every one of you. May ව්‍යාපාරය වන්නේ සැබෑ ලෙස දේශයට පුදුම ප්‍රේමයක් ඇති දේශයට පුදුම හදවතක් ඇති සෙනගක් තමා අද දවසේ එකට එකරාශි වෙලා තියෙන්නේ. This is a gathering of a people who have a heart and a passion to see the rebirthing of our nation and a rebirthing of an ancient tie with Israel. Israel, like Sri Lanka, celebrates 75 years this year. And our father of our nation, D.S. Sennaik, our first prime minister, when the state of Israel was birthed in 1948, when there was isolation from many nations, our father, the father of our nation, was one of the first statesmen, one of the first nations that recognized the state of Israel. And this day, we want to revive, we want to go back to that visionary decision of wisdom that our forefather made on behalf of our nation in reviving and rekindling a relationship with Israel, which is over 3 millennia, over 4 millennia, but they are 75 years in being reborn, just like Sri Lanka is reborn in 1948. අද දවසේ අපේ දේශයේ පියාවන ඩී.එස්. සේනනායක මැතිතුමාණන් ඊශ්‍රායලයේ දේශයක් වෙන අවස්ථාවේදී පළවන සහ ප්‍රධාන රටක් වුණා 1948ම ඊශ්‍රායලයේ ස්වෛරීයභාවය සහ ඒක දේශයක් වශයෙන් පිළිගැනීමට
අපේම දේශයේ පියා ක්‍රියා කළා. ඒ අනර්ග වූ දර්ශනය, ඒ අනර්ග වූ බැඳීම 1948 ඉඳන් පැමිණෙන ඒ බැඳීම නැවත වතාවක් ඒකට පණ ගැන්වීම පිණිස තමයි අද දවසේ ඔබත් සමග අපි එකට සිටින්නේ. Israel was born out of the gas chambers of the Holocaust. When they came into their ancient homeland, it was destroyed by enemies and was a barren desert land. But without aid, without foreign grants and assistance, with visionary determination and faith and unity, an undivided people that was scattered all over the world, with unity, without any divide, with determination and faith, with visionary leaders like Theodor Herzl, like Chaim Weizmann, like David Ben-Gurion, there was this unrivaled, amazing democracy that was created in 1948. And today, we want to honor Israel that was created out of the sweat, the blood and the tears of the Jewish people. අද දවසේ අපි සමරන්ට කැමති ඊශ්‍රායලයේ නැවත වතාවක් ඉපදුන දවස 1948 දී. ඒ ඉපදීම සිදු වුණේ හිට්ලර්ගේ වේද සාක්ෂික ඒ හිට්ලර්ගේ සමූහ ඝාතන කරපු වදකාගාර වලින් පැමිණෙනු සෙනග ඒ දේශීය නැවත වතාවක් උත්පාදනය කළේ ඒගොල්ලන්ගේ තිබුණු පුදුම හදවත තිබුණු දේශප්‍රේමී භාවය ඒගොල්ලන්ගේ හදවතේ එක බලාපොරොත්තුවක් තිබ්බා. ඒගොල්ලන්ගේ පෞරාණික නිජ භූමිය නැවත ස්වර්ණමය භූමියක් කිරීමටයි. ඒ හැදීම පිණිස කිසිම විදිහකටවත් කිසිම දේශයක්වත් ඒගොල්ලන්ට ආධාර දුන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට කිසිම සහයක් වුණේ නැහැ. නමුත් එකමුතුකම සහ ඒ දේශයට දර්ශනයක් තිබ්බා. භූමිය නැවත වතාවක් වර්ධනය කරන්නට ඒගොල්ලන්ට කැක්කුමක් තිබ්බා. අද දවසේ මෙය සැමරීමට අපි අද දවසේ ඒක රාශි වෙලා තිබෙනවා. අද දවසේ ඊශ්‍රායලයේ දේශයක් වශයෙන් ඉපදුනේ කඳුළු එක්ක, දහඩිය එක්ක, ලේ බින්දුව එක්ක. නමුත් අද දවසේ අපිත් ඒ පණිවිඩය අපේ දේශයට අදාළ කරගනිමු. අපි එක් පවුලක්, අපේ ජාතික ගියේ කියා සිටින්නේ අපි එක් පවුලක්. ඉතින් කිසිම ભેද බින්න භාවයකින් තොරව අපි එකමුතු වෙමු. අපි එක්රැස් වෙමු. නැවත වතාවක් දේශය ගොඩනගිමු. Israel is a model nation, a guiding light of hope and faith. That can be a role model nation, an inspiration to Sri Lanka in her dire, encumbered, challenged state. And so at this time, just like Israel, let's arise, let's unite, let's rebuild. And very specially in the Israel-Sri Lanka Solidarity Movement, we have identified certain sectors that have really suffered much. And that's education, agriculture, economy, and the health sector, the entire economy of Sri Lanka. So today, at this time, we wish to, අද දවසේ අපි විශේෂයෙන්ම ප්‍රකාශ කරන්න කැමති අපි ඊශ්‍රායලයේ පිහිටුණු විදිහ සහ අද දවසේ අද්විතීය ගෝලීය බලවේගයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා හැම ක්ෂේත්‍රයකම. එනම් ඒ ඊශ්‍රායල් දේශයේ ඒ වර්ධනය අපි අනුකරණය කරමු. ඒක අපිට ආදර්ශයක් කරගනිමු. අපි නැවත වතාවක් මේ දේශයේ විශේෂයෙන්ම කඩා බිඳුණු අපේ කෘෂිකර්මාන්තය, අපේ අධ්‍යාපනික ක්ෂේත්‍රය
සහ අපේ සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රය සහ අපේ සම්පූර්ණ ආර්ථිකය මේ වැටිලා තියෙන වැටීමේදී අපි අද දවසේ වෙන කිසිම කෙනෙක් මත යැපෙන්නේ නැතිව අපි එක ලාංකික පවුලක් වශයෙන් අපි නැවත වතාවක් නැගිට ගොඩනගිමු ඊශ්‍රායල වගේ අද්විතීය දේශයක් බවට අපි ලංකාව හරිගස්සමු. Api, අද දවසේ, the theme of today is hope. I will have the media team show the rock fortress of Israel, which is Masada, and the rock fortress of Sri Lanka in Sigiriya. Today the theme is celebration of hope. අද දවසේ අපේ තේමාව වෙලා තිබෙන්නේ බලාපොරොත්තුවේ සැමරීම. අද දවසේ අපි මෙතනට එක්රැස් වෙලා ඉන්න හැම එක්කෙනාටම ඔබගේ හදවත තුල ලංකාව ගැන සිහිනයක් තියෙනවා. ලංකාව ගැන යම් බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ලංකාව උත්පාදනය කරන්න ඔබගේ හදවත තුල වෙලෙන යම් බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. නමුත් අද දවසේ ඒක යථාර්ථයක් කරන්න අපි එකමුතු වෙමු. ඉතින් අද දවසේ බලාපොරොත්තුව යථාර්ථයක් කරන්න අපි එකට එක්රැස් වෙමු, එකට ක්‍රියා කරමු, එක පවුල් කැලක් වශයෙන්. දෙවනුව අපේ තීමාව වෙලා තියෙන්නේ the second theme of today is actually sustainability. තිරසාරභාවය. Sustainability. මේ පවුරු දෙක වගේ සීගිරියේ සහ මසාඩා ඒ පර්වත පවුරු ඒ පර්වත ගල් බල කොටු වගේ අද දවසේ අපි එකට ඊශ්‍රායලය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ස්ථිරගත ඊශ්‍රායලය සහ ශ්‍රී ලංකා අතර සදාතනික ඊශ්‍රායල් සහ ශ්‍රී ලංකා අතර අභියෝගයකින් කවදාවත් වැටෙන්නේ නැති බිඳෙන්නේ නැති ස්ථිර සම්බන්ධකමක් අපි ගොඩනගමු. The second aim of this event is to establish a loyal bond of solidarity that is rock solid, just like the two rock fortresses of Masada and Sigiriya. And this bond and solidarity tie that is to be created this day, let it not be shaken by challenge. Let it be challenge-proof. Let it be everlasting and forever faithful. Shall we? Shall we? Our aim is to reawaken across the 25 districts a heart and a decision to recognize and to honor Israel, which is a thriving epicenter in the world, in the areas of science, technology, agriculture, art, industry, startup, military, and educational brilliance, academical brilliance. අද දවසේ අපි ඒක රාශි වෙලා තියෙනවා ඊශ්‍රායල නැමැති ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කිසිම දේශයකට අසම සම දේශය සැමරීම පිණිස එය තාක්ෂණය විද්‍යාව තවද කෘෂි කර්මාන්තය කලාව සහ හැම ආකාරයෙන්ම අලුත් නිපයුම් සහ දේශයේ බලගතුම හමුදා සහ බුද්ධිය දැනුම ඇතිව තිබෙන උත්තරීතර අසම සම දේශය සමරන්න අපි එක්රැස් වෙලා තියෙනවා. සියලු දෙනාම අපි දෙවනුව අපි එක්රැස් වෙලා තියෙන්නේ ඊශ්‍රායලයේ අනර්ග වූ පෞරාණික අගනගර වන යෙරුසලම සැමරීම පිණිස. We're here together. We're gathered here to also recognize and honor the ancient capital city of Jerusalem. The people of Sri Lanka
stands with Israel, and our loyal tie transcends every district and province, every age and profession. අද දවසේ අපි අපේ ලෙන්ගතුකම ප්‍රකාශ කිරීමේ දවසක්. එය පළාත් දිස්ත්‍රික්ක වයස් සීමාවෙන් තොරව අපි ඒකරාශි වෙලා ලෙන්ගතු ගල් පර්වතක් නැමැති ස්ථිර සම්බන්ධකමක් ඊශ්‍රායල් සමග අපි ගොඩනගමු. මේ ගමනට ඔබට අපේ ගෞරවනීය ආරාධනාව. You are all a vital peg and a very integral part of this journey of togetherness. We will awaken an ancient bond. පූජ්‍යපාද සේනාපතියේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට ජනීය වන්දනීය මහා සංඝරුවනගෙන් අවසරයි. ඒ වගේම මේ ඓතිහාසික මොහොතට සම්බන්ධ වන අන්‍ය ආගමික පූජකතුමන්ලා ඒ වගේම අපේ ආදිවාසී නායකතුමන් හා මේ දේශයේ හෙට දවස වෙනුවෙන් දැඩි ඕනෑකමකින් මේ හා සම්බන්ධ වනු ලබන මහත්මාවනි, අද ඊශ්‍රායල් රාජ්‍යයට අනුස්මරණීය දිනයක් වුණේ 1948 වර්ෂයේ නැවත ඊශ්‍රායල් රාජ්‍ය ස්ථාපනය කිරීම පදනම් කරගෙන. ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට අපට 1948 නිදහස ලැබීමත් ඊශ්‍රායල් රාජ්‍ය හා සමානව ගමන් කරපු රටවල් දෙකක් හැටියට මේ ඉතිහාසගත තොරතුරු වලින් අපට අනාවරණය වෙනවා. එදා අපි ඉතිහාසයේ තුල නොයෙකුත් විදිහේ පීඩාවන් තුල මේ ශ්‍රී ලාංකික දේශය ගොඩනගන්නට යෙදුණා. මීටත් වඩා අමිහිරිතම වේදනාකාරී ඉතිහාසයක තොරතුරු රැගත් ඊශ්‍රායලය අභිමානවත් වූ දේශයක් හැටියට 1948 වර්ෂයේ නැවත ස්ථාපනය කරනු ලබනවා. මේ රටවල් අතර පරතරය දිහා ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට අපට බලවත් වූ සංවේගයක් අද වෙනකොට අපේ හදවත් තුල මතුවෙනවා. ඊශ්‍රායල් රාජ්‍ය 75 වෙනි නිදහස් සැමරුම සමරනකොට ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට මේ සියලුම දෙනා එකතු පාද වෙලා ඊශ්‍රායල් ශ්‍රී ලංකා සහයෝගිතා පදනමත් සමග අත්වැල් බැඳගෙන අපි ක්‍රියාත්මක කරන්නට යන වැඩපිළිවෙල මොකක්ද කියන කාරණාව පිළිබඳව අපි අවධානය යොමු කරනකොට අපි කාටත් අපේ ජීවිතේ නොමැකෙන මතකයන් තුල අනුස්මරණීය සටහනක් අද දවස තුලදී රඳවා ගන්නට අපි කාටත් පුළුවන්කම තිබෙනවා. එදා අනේක විද වූ පීඩාවන් වේදනාවන් විඳ දරාගෙන මහත් වූ ආත්ම ධෛර්යයෙන් යුක්ත අභිමානවත් වූ පිරිසක් හැටියට දාවින් රජතුමා එතුමාගේ පුත්‍ර සොලමන් රජතුමා ආදී කොට ගොඩනැගිච්ච ඉතිහාසය දිහා බලනකොට අපි මොහොතකට කලින් ඒ ඉතිහාසයේ උපුටා ගැනීම දකිනකොට ඊශ්‍රායල් රාජ්‍ය අද වර්තමානයේ ජාත්‍යන්තර තලයේ තුල පවතින තැන දිහා දැක්කාම
ඒ ජාතිකයන් තුල ඇතිවෙච්ච පිබිදීම රටක් හැටියට ආරක්ෂා කරගෙන රටක් හැටියට ගොඩනැගෙන වටපිටාව නිර්මාණය කරගෙන කටයුතු කිරීම මුළු මහත් ලෝකයටම අති දැවැන්ත ආදර්ශයක් පාඩමක් උගන්වන තැනක් හැටියට අපි දැකිය යුතුයි. ඉතිහාසය තුල අපි දැක්ක හඳුනාගත්ත කාරණාවන් එක්ක ගලපනකොට ඊශ්‍රායල් රාජ්‍ය අපේ සභාපතිතුමිය සඳහන් කළා වගේ අධ්‍යාපනයෙන් තාක්ෂණයෙන් කෘෂිකර්මාන්තයෙන් කලාවෙන් මේ බහුවිධ ක්ෂේත්‍රයන් තුල අති ශ්‍රේෂ්ඨ වේගවත් ගමනක් අපේ රටත් එක්ක ගලපනකොට මේ වෙනකොට ගමන් කර ඇති වගට අපට බොහෝ කරුණු අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ ඉතිහාසයේ ලංකාවත් සමග ඊශ්‍රායල් රාජ්‍ය තිබිච්ච ජාත්‍යන්තර සබඳතා වෙළඳාමත් එක්ක අපට බොහෝ කරුණු අනාවරණය වෙනවා. වෙළඳාම ආර්ථික ගමන් මගේ නියම තැන හැටියට සොලමන් රජතුමාගේ කාලයේ පටන් ක්‍රියාත්මක වුණා. මුහුදු මැදින් රුවල් නැව් වලින් මේ ලක්දෙරණට පැමිණිලා මේ ලංකා දේශය තුලින් නොයෙකුත් කුළුබඩු වර්ග එවැගේම අලියතුන් ඇතුළු කොටගත් සත්ව කොට්ටාශයන් වඳුරන් රිලවුන් මොනරුන් මේ ආදී නොයෙකුත් සත්ව ගණයා මේ දේශයෙන් අරගෙන ගිහිල්ලා අරාබියේ ව්‍යාපාර හැටියට මිල කරලා ඒ කරපු ඉතිහාසයේ සම්බන්ධතාවයන් අපිට මැනවින් පතක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි සුළු මොහොතකට කලින් ඔබ අපි දුටුව හඳුනාගත්ත ගුරුලේත්තු 27ක් ඊශ්‍රායලයේ තුල හමු වෙලා ඒ ගුරුලේත්තුවේ ඝන අඩියේ හමන සුවඳ පිළිබඳව පරිේෂණ කරලා මේ ලංකා දේශයේ කුරුඳු රසායනය ඒ තුල බැඳිච්ච බව හඳුනාගෙන වසර 3200කට එහා ඉතිහාසයේ අවුරුදු 4000 අතර වූ කාල පරිච්ඡේදයේදී මේ ඉතිහාස බැඳීම් මිත්‍ර රටක් හැටියට කරපු ගණදෙනු අපට මැනවින් හඳුනා ගන්න සාක්ෂි ඇතිව ලේඛනගත ඉතිහාසයේ තුලින්ද කැණීම්ගත පුරා විද්‍යාත්මක සාධක තුලින්ද අපට හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. කාශ්‍යප රජතුමා රජ කරවනකොට අපේ රටේ රජුන්ට අනුශාසනා කරන්න උපදෙස් දෙන්න ඊශ්‍රායල් රාජ්‍ය යුදාවරුන් සිව්දෙනෙක් කටයුතු කරපු බව ඉතිහාසයේ තොරතුරු වලින් අපට අනාවරණය වෙනවා. මේසා විශාල බොහොමයක් බැඳීම් තුල ශ්‍රී ලංකාවත් ඊශ්‍රායල් රාජ්‍යයන් අනාදිමත් කාලයක පටන් ගණදෙනු කරපු බව අපට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මෙවන් වූ තත්වයක් තුල අපි බලාපොරොත්තු වෙන කාරණාව රජයන් අතර ඇති වෙන බැඳීම රාජ්‍යයන් අතර ඇති වෙන බැඳීම අද ඊශ්‍රායල් රාජ්‍යත් ශ්‍රී ලංකාවත් අතර අපට දුරස් වුණේ මොන හේතුවක් නිසාද? මොන පාපයක් නිසාද? මොන අවාසනාවක් නිසාද කියන කාරණය අද අපි හැම කෙනෙක්ගේම අවධානයට නතු විය යුතුයි. මම කල්පනා කළා මාත් සමග වැඩ සිටින අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා අදහස් කළා අද මේ ඓතිහාසික දවසේ මේ මුලින්ම රැස් වෙච්ච පිරිසගෙන් සභාපතිතුමිය
අත්සනක් අරගෙන අපේ පාලකයන්ට කියන්න ඕන. මේ පණිවිඩය මොකද්ද? මේ බලපෑම මොකද්ද? අපි සූදානම් වෙන්නේ මොකක්ද? මේ කාරණාවන් පිළිබඳව. එදා 1972 වර්ෂයේ රට කරවපු දේශපාලන නායකත්වයන් ගත්තු තීන්දුව තීරණ පිළිබඳව මට වඩා හොඳින් මේ වැඩිහිටි ඔබ දන්නවා ඇති. ශ්‍රීමාව බණ්ඩාරනායක මැතිණියගේ යුගයේ ඒ වාමාංශික දේශපාලන චින්තනය නිසාදෝ වෙනත් ජනවර්ග තුල ඇතිවෙච්ච දේශපාලන බලපෑම් නිසාදෝ නොබෙද ජාතික විදේශ ප්‍රතිපත්තිය තුලින් අපි ඊශ්‍රායලෙන් දුරස් වෙනවා. නමුත් රටක් හැටියට ප්‍රපාතයට අන්තයට වැටිච්ච වෙලාවේදී අපේ ජාත්‍යන්තරයේ බොහෝ දෙනෙක් පිටුපාල කටයුතු කරනකොට අපිට පිහිට වුණේ, අපිට උදව් වුණේ, අපට උපකාර කළේ කවුද කියලා අපි අවධානය යොමු කළොත් මම විශ්වාස කරනවා මේ හුස්ම පොද ගන්න ඔබමා කොයි කාටත් ඒ ආශිර්වාදයක් වෙච්ච දේශයක් හැටියට ඊශ්‍රායල් රාජ්‍ය පිළිබඳව අපට කතා කරන්න බොහෝ කාරණා තියෙනවා. එදා 1988 83 කළු ජූලියත් සමග ඒ ආරම්භිච්ච මහා ජන සංහාරය LTT ත්‍රස්තවාදයත් එක්ක රටක් හැටියට අපි මහත් ප්‍රපාතයකට වැටිච්ච වෙලාවේදී අපිට කවුරුත් උදව් නොකරන අවස්ථාවක බෙල් හෙලිකොප්ටර් යානාවල අමතර කොටස් ටික අපිට හොයාගන්න නැති වෙනකොට ඒ වගේම නාමික හමුදාව, පාබල හමුදාව, යුද හමුදාව ශක්තිමත් කරගන්නට අපිට උපකාර නැති වෙනකොට කපීර් යානා මේ දෙවන්ත විදිහට අපට උපකාර කරපු රාජ්‍ය හිටියේ ඊශ්‍රායල් රාජ්‍යය. අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. එදා ඊශ්‍රායල් රාජ්‍ය ඒ ජවය ඒ ශක්තිය අපට ලබලා දුන්නා විතරක් නෙවෙයි. පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය නිර්මාණය කරන්න ඊශ්‍රායල් රාජ්‍ය විසින් මේ විදිහේ හමුදාවන් ශක්තිමත් කරමින් අභිප්‍රේරණය කරමින් රටකට ඇවිසි දෙවන්ත යෝධ ශක්තිය වෙනුවෙන් මහා රුක්ෂයක් සෙයින් සෙවන දුන්න ආශිර්වාද කරපු දේශයක් හැටියට අපි ඊශ්‍රායල් රාජ්‍ය පිළිබඳව සඳහන් කළ යුතුමයි. මම කතා කරන්නට ආපු කාරණා බොහොමයක් තිබුණා. අර කෙටි වීඩියෝ පටිය තුලිනුත් අපේ සභාපතිතුමියගේ හඳුන්වාම දීම තුලිනුත් බොහෝ කරුණු කාරණාවන් ඉදිරිපත් වුණා. මේ ඉතිහාසයේ බැඳීම රටක් හැටියට ඊශ්‍රායල් රාජ්‍ය අපිට සමීප වුණ පදනම පිළිබඳව අපි කවුරුත් අවබෝධයෙන් කටයුතු කරනවා නම් මං හිතන්නේ අපට පුළුවන්කම තිබෙනවා මේ වැටිච්ච රට ඇතමුන්ගේ උමනාව නිසා වට්ටපු රට නැවතත් ඊශ්‍රායල් රාජ්‍යයේ තානාපති සම්බන්ධතාවයන් ඇති කරගෙන මේ දේශය ගොඩනගන්නට අපි කවුරුත් කටයුතු කරන්නට ඕනේ. ඒ ශක්තිය අද මේ ගොඩනැගෙන වේදිකාව තුල අපි දැඩිසේ විශ්වාස කරනවා අපට පුළුවන්කම ලැබෙනවා, හැකියාව තිබෙනවා. ಜಾති ભેද තිබුණේ නැහැ, ආගම් ભેද තිබුණේ නැහැ, කුල ભેද තිබුණේ නැහැ. මේ හැම කෙනෙක්ම එක මිටියක් හැටියට, එක පවුරක් හැටියට අපි බල කර කියා සිටිය යුතුව පවතිනවා. වත්මන් පාලකයන්ට ඊශ්‍රායල් රාජ්‍ය හා කෘතවේදී රටක් හැටියට, ජාතියක් හැටියට ඒ සම්බන්ධතාවයන් නැවත ශක්තිමත් කිරීමට ඒ වෙනුවෙන් ඔබත් මාත් අත්වැල් බැඳගෙන ගත යුතු සෑම ක්‍රියාමාර්ගයක්ම ගනිමුයි කියන ආරාධනාවත් මේ මොහොතේ සිද්ධ කරනු ලබනවා. අද බොහෝ දෙනෙක් අවාසනාව මේ මා උපන් මාතෘ භූමියේ ඔබ උපන් මේ මාතෘ භූමියේ අවාසනාවකට අපේ ඇතැම් දේශපාලන නායකයෝ
ජාත්‍යන්තරයේ තුලින් අපේ රටට ගෙනගෙන දේවල් කොච්චර අපට දුගඳ හමන පිළිකුල් සහගත අවාසනාවන්ත දේවල්. අපි දැක්ක ඉතිහාසයේ ප්‍රාදේශීය සභා පළාත් සභා മന്ത്രിවරු ඇමතිවරු විදේශ රටවලට යනවනු. අධ්‍යයනය කරන්න මේ රටට මොනවද අපි ගේන්නේ? අපි දැක්ක ඉතාමත්ම කනගාටුදායකයි. සමහර ඇත්තෝ හඳුනාගෙන ආවේ මේ දේශයේ තුල ගණිකා වෘත්ති ස්ථාපනය කරන්න. අද ඊශ්‍රායල් රාජ්‍ය අපේ රට කෘෂිකර්මාන්තයෙන් 70%ක් පමණ ගොඩනැගිච්ච රටක්. අද මේ ඔබමාව ඉපදුන මේ මාතෘ භූමියේ ඕනම දෙයක් රෝපණය කරන්නට පෝෂණය ගුණ ඇති මහ පොළොවක් උරුම වෙච්ච જાතියක්. අද අපි මේ තරමට ප්‍රාථමික මට්ටමේ කටයුතු කරන්නට උන හේතුව මේ රට ගොඩනගන පාලකයන්ගේ දුර්වලකම වගේම ඔබත් මාත් අපි නිහඬව කටයුතු කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් කියන කාරණය අපි අවබෝධ කරගන්න ඕන. අද කෘෂිකර්මාන්තය අතින් මේ රට ගොඩනගන්න පුළුවන් රටක්. ඒ සඳහා අපි ශක්තිය ඊශ්‍රායල් රාජ්‍ය වැනි රාජ්‍යයක් තුලින් ලබා ගැනීමත් ඒ වගේම නොයෙකුත් බලපෑම් තුල පවතින රටක් හැටියට මේ මහා මුහුදෙන් වටවෙච්ච මර්මස්ථානයක් හැටියට මේ ලෝකේ බලවත්ම රටක් හැටියට අපිට අනාගතයේ මේ රට ගොඩනගෙන්නට නම් ගොඩ නගන්නට නම් ඒ දැවැන්ත යෝධ ශක්තිය බිම් මට්ටමේ ගම් මට්ටමේ අපේ මේ අරිහත් දජේ දරන මහා සංගරුවනත් සෙසු අපේ අන්‍ය ආගමික නායකතුමන්ලා සියලු ජන වර්ගත් එකට එකතු වෙලා කටයුතු කළොත් අපි දැඩිසේ විශ්වාස කරනවා අපේ අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් මේ දේශය නිවහල් ශක්ති සම්පන්න ඒ වගේම ස්වයං පෝෂිත දේශයක් බවට අපේ රට ගොඩනගන්න අපට පුළුවන්කම ලැබෙනවා කියන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් දීර්ඝ වශයෙන් කාලය මම මිඩංගු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මේ චින්තනය, මේ ආකල්පය, මේ අදහස මේ හැම කෙනෙක්ගේම හිස් මොළවල රෝපණය වෙලා ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරන ඒ විශ්වාසය තුලයි ඔබ අද මෙතනට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මේ උපන් දේශයට මහ පොළොවට ණයක් නැති බරක් නැති ආශිර්වාදයක් වෙන පුද්ගලයෙක් බවට අපේ ජීවිත පරිවර්තනය කරන්නට නම් අපි මේ දැවැන්ත වැඩපිළිවෙල මොන අභියෝගාවත් ඒ සියල්ල මැඩපවත්වාගෙන මේ රටේ හෙට දවස වෙනුවෙන් මේ රටේ නූපන් පුංචි දරු පැටියන් වෙනුවෙන් අපි ගත යුතුම ඊ타ත්ම ප්‍රඥාගෝචර ගමන් මඟ ක්‍රියාමාර්ගයක් හැටියට මේ කාරණාව අපි අවබෝධ කරගත යුතුමයි. ඒ නිසාවෙන්ම අද මේ ඊශ්‍රායල් ශ්‍රී ලංකා සහයෝගිතා පදනම මේ ආරම්භ කරන මේ විශේෂ වැඩපිළිවෙල තුල එය දැවැන්තව ශක්තිමත් කරමින් කටයුතු කරන්න සිවිල් ජනතාව මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ අරිහත් දජේ දරන මහා සංගරුවන හැටියට අපි අන්‍ය ජාතික නියමවන් හැමදෙනාමත් එකට අත්වැල් බැඳගෙන අපට පුළුවන්කම තියෙනවා අපේ රටවැසියන්ට ආමන්ත්‍රණය කරන්නට අපේ ගම්වැසියන්ට ආමන්ත්‍රණය කරන්නට මේ වෙනුවෙන් පෙළ ගැහෙන්න මේ වෙනුවෙන් සංවිධානය වෙන්න ඒ සංවිධානයේ තුලින් අපි කියා හිටින්නට ඕන වත්මන් පාලකයන්ට නොබැඳි විදේශ ප්‍රතිපත්තිය තුලින් ඊශ්‍රායල් රාජ්‍ය හා අත්වැල් බැඳගෙන අපේ රටේ හෙට දවස වෙනුවෙන් අපි ඒ දැවැන්ත ගමන් කරමුයි කියන ආරාධනාව මේ මොහොතේදී සිදු කරමින් මා තුල පවතිනාseම
මේ ඉලක්ක පරමාර්ථ අරමුණු ජයග්‍රහණය කර ගැනීම උදෙසා මේ හැම කෙනෙක්ගේම අදහස් අරමුණු හදවත් තුල පෝෂණය වෙලා ඇති. ඒ අදහස අරමුණ මේ දේශය වෙනුවෙන් වඩාත් ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ගෙනියන්නට හැම දිනාටම යෝධ ශක්තිය යෝධ බලය නිරතුරුව සැලසේවා කියලා ආශිර්වාදනය කරමින් අපි කෙටි අනුශාසනාව හමාර කරනවා. පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන ඊශ්‍රායල අන්තර් සන්ධානයේ අධ්‍යක්ෂ ජොෂ් රේස්ටයින් මහතාගේ සුභාශිංසන පණිවිඩය. அடுத்ததாக கெனசெட் எனும் இஸ்ரேல் பாராளுமன்றத்தின் உறுப்பினர் இஸ்ரேலி கூட்டமைப்பின் பணிப்பாளர் ஜாஷ் ரெயின்ஸ்டைன் அவர்களின் அறிக்கை காணொளியூடாக இதோ. Thank you for coming together from all 25 locations to stand with Israel for the 75th anniversary. My name is Josh Weinstein. I'm the director of the Knesset Christian Allies Caucus, and I'm the president of the Israel Allies Foundation. And I just wanted to say thank you to all of Sri Lankan Bible-believing Christians for coming together to stand with the state of Israel. We see that it is Christians, not countries, that stand with Israel. And I want to thank Shanika, who's organizing this event and bringing people from all across Sri Lanka for coming together. You know, Israel is a miracle. God promised Israel to his people, and that was a promise that we waited for 2,000 years. But in our lifetime, we got to see the fulfillment of biblical prophecy in the land of Israel. People coming from the north and the south, from the east and the west, on the wings of eagles, or airplanes as we call them, back to the land of Israel. God keeps his covenants, and we see that through 75 years of Israel today. I want to thank everyone in Sri Lanka, and as we know, in the Israel Allies Foundation, we have 52 Israel caucuses from countries around the world. We want to ask Sri Lanka that next year, in honor of our 70th anniversary, we establish a Israel Allies caucus in the Parliament of Sri Lanka as well. We believe that Sri Lanka and Israel have a joint future together, and we thank all of you for your support. So I'd like to say thank you for what you're doing in Sri Lanka, but hopefully next year we'll meet again, but next year in Jerusalem. ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කිරීමටයි. එම ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ආරාධනා කර සිටිනවා ඊශ්‍රායල ශ්‍රී ලංකා සහයෝගිතා ව්‍යාපාරයේ සභාපතිනි ශනුකා ඉලංගසේකර වෙත. අති විශිෂ්ට ලිංගගත සම්බන්ධකමකින් අපි අද දවසේ ඊශ්‍රායලයේ සහයෝගිතා පෙරමුණ වශයෙන් ප්‍රකාශනයක් ඔබ ඉදිරිපිට තබන්නට ලෑස්ති. And I'm going to read it in English, and I'm having the compeers to help me with a statement in Sinhalese and Tamil. And thereafter, we will be declaring a statement that you see behind me, Am Israele Hai. Amen. Am Israele Hai. Am Israele Hai means, may Israel live, may Israel thrive. We're also going to declare, concerning Sri Lanka, we are going to say Lankava Pibideva. Lankava Pibideva. So this is our time. And can I ask every one of you to stand to your feet, even as we make a statement that would change the course of our nation. අදවසේ අපි නැගිට සිට අපේ දේශය වෙන අතකට හරවන ප්‍රකාශනයක් අපි අදවසේ ඔබ ඉදිරිපිට ප්‍රකාශ කරමු. As Sri Lankans gathered here, our united hope and desire is that Israel and Sri Lanka will reawaken an ancient bond our nations have shared over 3 millennia. As the pearl of the Indian Ocean, may Sri Lanka once again become the thriving Tarshish that will excel in trade, in commerce, and loyal cooperation ties with Israel. As Sri Lankans, we wish that Israel will always be the thriving epicenter of the world, the unrivaled leader of our times in peace, in prosperity, in ethics, startups, and academical brilliance. Tonight, together, we are grateful to all Israel has contributed to the development and the defense of Sri Lanka. We today unite the destiny of our Paradise Isle
with the progress and the excellence of Israel. Therefore, we say, may your people Israel be our people. In unity, as one people, may we conquer every challenge together. අපි එකට කියා සිටිමු ශ්‍රී ලංකාව පිබිදේවා. අපි එකට කියමු ශ්‍රී ලංකාව පිබිදේවා. අපි අපේ ෆ්ලැග්ස් තියෙනවා ඔබගේ සීට්ස් වල අපි අද දවසේ දේවල් පාවිච්චි කරලා අපි කියා සිටිමු ශ්‍රී ලංකාව පිබිදේවා. ශ්‍රී ලංකාව පිබිදේවා. ශ්‍රී ලංකාව පිබිදේවා. ශ්‍රී ලංකාව පිබිදේවා. දැන් අපි ප්‍රකාශ කර සිටිමු ඊශ්‍රායල වෙනුවෙන්. අපි ප්‍රකාශනයක් කරමු ඒගොල්ලන්ගේම භාෂාවෙන්. We're going to make a declaration on behalf of Israel in their own language. ඊශ්‍රායල ශ්‍රී ලංකා සහයෝගීතා ව්‍යාපාරයේ ප්‍රකාශයේ සිංහල පරිවර්තනය. මෙහි රැස් වූ ශ්‍රී ලාංකිකයින් වශයෙන් අපේ ඒකාබද්ධ බලාපොරොත්තුව සහ අරමුණ වන්නේ ඊශ්‍රායලයේ සහ ශ්‍රී ලංකාව වසර 3000කට වඩා කාලයක් බෙදාගත් පුරාණ බැඳීම නැවත අවදි කිරීමයි. ඉන්දියානු සාගරයේ මුතු ඇටය වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාව නැවතත් ඊශ්‍රායලය සමග විශිෂ්ට වෙළඳ වාණිජ හා සමාගම් කරන සබඳතාවලින් යුත් ශාස්ත්‍රීය තාශිෂ් බවට පත්වේවා. ඊශ්‍රායලය හැම විටම ලෝකයේ ශාස්ත්‍රීය අභිකේන්ද්‍රය හෙවත් අපේ යුගයේහි සාමයේද සමෘද්ධියේ සහ ආචාර ධර්මවලද ආරම්භක ව්‍යාපෘතිවල සහ ශාස්ත්‍රීය විශිෂ්ටත්වයේද අසමසම නායකයා වනු ඇතැයි ශ්‍රී ලාංකිකයින් වශයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙමු. අද රාත්‍රියේ අපි ශ්‍රී ලංකාවේ ඉරණම ඊශ්‍රායලයේ ප්‍රගතියත් විශිෂ්ටත්වයත් සමග එකමුතු කරමු. එබැවින් අපි මෙසේ පවසමු. ඔබගේ සෙනග අපගේ සෙනග වේවා. එකම සෙනගක් වශයෙන් අපි සියලු අභියෝගයන්ට එකට මුහුණ දෙත්වා. ශ්‍රී ලංකාව පිබිදේවා. ශ්‍රී ලංකාව පිබිදේවා. පිබිදේවා. இங்கு கூடியிருக்கும் நம் அனைவருக்கும் இலங்கையர்களாக ஒரே எதிர்பார்ப்பு, விட்டு போன உறவை, 3000 ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட இந்த புராதன தொடர்பை மீள் புதுப்பிப்பதாகும். இந்த சமுத்திரத்தின் முத்தான இலங்கை வணிக ரீதியாக செழித்து விளங்கிய டாஷிஷாக மாறி இஸ்ரேலுடன் ஒத்துழைப்பு தொடர்புகளை பேணி மீண்டும் செழிப்புற வேண்டும். சமாதானம், நல்லிணக்கம், நீதிநெறி போன்றவற்றின் நிகரற்ற தலைவர்களாக இந்த உலகத்தின் வெற்றிகரமான மையமாக தொடர்ந்தும் இஸ்ரேல் காணப்பட வேண்டும் என்பது இலங்கையர்களான விருப்பம். இன்று இந்த இரவு நாம் அனைவரும் இலங்கையின் எதிர்காலத்தை இஸ்ரேலின் முன்னேற்ற பாதையுடன் இணைக்கின்றோம். அதனால் சேர்ந்து சொல்வோம், உங்கள் மக்கள் மக்களாக ஒன்றாக ஒரு மக்களாக கைகோர்த்து எல்லா சவால்களையும் தடைகளையும் கடந்து செல்வோம். So together shall we say it in Hebrew. You learn one phrase in Hebrew tonight. Let's say together thrice. Israel, hi. Come, let's say, Israel, hi. Israel, hi. Israel, hi. May Israel live, may Israel thrive. You're watching the Lifetraveler channel.